غمری سبحان اللہ چین سے جینا لکھ دے. فنکار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. افطار سحری میں دیکھا نہیں ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم تاجدار حرم ہو نگار کرم تاجدار حرم امجد صابری ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. انا فی عطش و سخا القلب شجون والهم شجون دل زار چنا جا زیر چنو دل
सिवा जाना मेरा कौन है तेरे सिवा जाना बस बस جزاک اللہ خیر ریحان بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ امجد بھائی کی تصاویر بھی چل رہی تھیں اور رکا نہیں جا رہا یہ بات آپ سب لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے کہ کچھ دیر کے لیے ہم کچھ چیزوں میں لگتے ہیں، کچھ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ نارمل سیگمنٹس چلتے ہیں، جو ان کو پسند سیگمنٹس تھے وہ بھی چلتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے ایک لمحہ آتا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ کہاں ہے، کہاں ہے، ادھر ہی ہے. مطلب وہ یقین اور سچ کے بیچ میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے ایک دم سے. تصویریں وہ جب فرحان، ریحان بھائی، حسان ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے آپ کے ساتھ، اور وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سب کے ساتھ بلند کرنا ہوا میں، وہ ان کی بات کہ باپو جب بیچ میں کلام کے بس بولتے تھے وہ بھائی کو کتنا پسند تھا. بار بار آپ سے کہتے تھے کہ ارے باپو ایک دفعہ اور، ایک بار اور، ایک بار اور. تو یہ چیزیں اتنی سچ ہیں، اتنی سچ ہیں کہ ان کے نہ ہونے کا کوئی دور دور تک یقین نہیں ہوتا کہ ہی از ہیئر، وہ ہیں، ادھر ہی ہیں. اتنے قریب سے ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے رشتہ ہی ہم سے ایسا بنایا. بخدا میں کہے بغیر، میں چاہتی تو فوراً سیگمنٹ میں چلی جاتی، لیکن مجھ سے رہا ہی نہیں گیا جائے بغیر کہ کہاں ہیں، ایک دم سے لمحے میں کہاں ہیں. اور پھر آنکھیں نم ہو گئیں. ہمارا شہزادہ ہمارے ساتھ، مجدد امجد صابری، ان کے ساتھ حسان، ریحان بھائی اور فرحان بھائی. ہماری فیملی الحمدللہ نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی، چاہے ہم اس دنیا میں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. آج جان رحمت میں ہم جا رہے ہیں اپنے کوارٹر فائنل کے 4th ایپیسوڈ کی طرف. 23 رمضان 6 کنٹیسٹنٹ، 3 سیلیکٹ کیے جائیں گے. اگر ہمارے ججز کو لگا کہ 3 نہیں 2 اور 2 نہیں 1 تو ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی سیلیکٹ ہوں. یہ میں اپنے 6 بچوں سے پہلے ہی عرض کر دوں. کلام سوچ کے آئی ہوپ آپ لوگ آئے ہوں. ادائیگی، تلفظ، تھکن، آواز، زکام، کھانا، ہر چیز کو فوکس کر کے آئے گا. یہ مقابلہ ایک کسی اور ہی، امجد بھائی بھی یہی کہہ کے کہتے بھائی اس مقابلے کو ہلکا مت سمجھنا، یہ کسی اور ہی لیول پر پہنچ گیا ہے. ماشاءاللہ. بعض بچے جیسے مجھے بعد میں پوچھتا ہوں، کسی سے بچے سے میں کامنٹ لیتا ہوں کہ آپ نے یہی کلام سوچ کے آئے تھے، تو کہتے نہیں وہ جب کمپٹیشن ہم نے 1-2 بچوں کی نعتیں سنی تو ہم نے کلام چینج کر لیا، تو کلام چینج کیا تو وہ گھبرا گئے اور پھر وہ پڑھ نہیں پائے. تو جو تیاری کر کے آئے ہیں وہی پڑھیں، تیاری کر کے آئے ہیں جس میں آپ کو عبور حاصل ہے آپ وہی پڑھیں، وہی پڑھیں. ٹھیک ہے. آج 6 بچے 6 کراچی سے ہیں. جویریہ 6 بچے کراچی سے ہیں. آپ بتائیے پہلے بچہ کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے ٹیم صابری کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ محمد آصف.
23 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. تشریف لائیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجیے. محمد آصف. ماشاءاللہ. بسم اللہ بیٹا. ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائے ہوگے اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی چھوٹی والی ہے وہاں لا کے چوکھٹ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی سانس لیتا طیبہ کی یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئے ہوگے یہ ہوا سرکار سے آئے ہوگے ان کے چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائے ہوگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ججز بہت اچھا پڑھا ہے. بہت شکریہ. مجھے ایک جگہ مہک کا جو ہے وہ تھوڑا واضح نہیں ہو رہا تھا لیکن بہت اچھا پڑھا ہے. باقی حسان بھائی اور ریحان بھائی زیادہ اور مزید بہتر بتا سکتے ہیں. جی بظاہر تو کوئی غلطی نہیں کی سب کے بیٹا اور اچھا پڑھا ہے. کلام بھی اچھا ہے, ادائیگی بھی اچھی ہے. ابھی پھر نمبرنگ ہوگی انشاءاللہ, پھر دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اور سیکنڈ جب انترے کی سیکنڈ ریپیٹ آپ نے کیا تو اس میں ایک جگہ آپ تھوڑا سا مس کیا تھا جس کی وجہ سے جو مہک فرحان بھائی نے کہا اس کو جلدی کہنے میں آپ مہک کھائے تھے. باقی اوور آل بہت اچھا پڑھا اور سیدھا پڑھنے کی کوشش کی, زیادہ اس میں کوشش نہیں کی کہ کہیں آگے پیچھے جائیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ. اگلی کنٹیسٹنٹ کون آ رہے ہیں؟ اگلی کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے ساتھ ماریہ شفیق. 20 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تشریف لائیے اور نعت کا نذرانہ پیش کیجیے. ماریہ شفیق. جی سو سوری, میں چھوٹے صابر صاحب سے پوچھنا بھول گئی کہ آپ کو کیسے لگے؟ بہت اچھی لگی. بس ایک ہی مسٹیک تھی, جیسے حسان چاچو اور فرحان چاچو نے کہا کہ انہوں نے مہک جو نیکسٹ اچھا نوٹ کی تھی. ماشاءاللہ بیٹا بھائی کی کاپی کرنا نا. چلیں بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ. اچھا کوئی اور کلام آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ؟ لیکن سولو, بالکل سولو کلام ہم دیکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے سلو پڑھا ہے نا, ایسا کوئی کلام جو آپ کو یاد بھی اچھا ہو اور اس طرح تھوڑا سلو کلام. ان کی لاسٹ ٹائم کا بھی ہے. ہاں لاسٹ ٹائم کا سیگمنٹ ہاں دکھائیے گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی
माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका गुड़िया नाम क्या है? मायरा। मारिया। मारिया। आप जब लास्ट टाइम आई थी तो भाई से भी मुलाकात हुई थी आपकी, आपको याद है कि आप किसकी सिलेक्शन थी, किसके जोर देने पर आप आज यहाँ पहुंची हैं? ये अमजद साबरी शहीद की वजह से उन्होंने आपको सिलेक्ट किया था। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि जब आपकी लास्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। मायरा बच्ची थी, उसका अंदाज बयां बहुत प्यारा था, माइक बहुत ही प्यारा अंदाज से यूज कर रही थी, उसको मालूम था कि माइक किस तरह यूज करना है। अंतरे में थोड़ा सा उससे गलती हुई, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उस बच्ची को थोड़ा सा मौका दूं और वो भी आगे जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह। मायरा भाई को लगा और बिल्कुल सही लगा कि आपने माइक किस तरीके से यूज किया और उनको आपकी आवाज पसंद आई, और आप वेट कीजिए जजेस के रिजल्ट्स का, फिर इंशाल्लाह एक भाई के लिए दुआ जरूर कीजिएगा अगले घंटे। जी फरहान भाई। मैं बस यहाँ पर बेटा सुन लीजिएगा फरहान भाई से एक बात कहना चाहूंगा, आप जरा आइए। देखिए, जिस वक्त आपको सिलेक्ट किया गया था, आपने जो नात पढ़ी थी वो जिस तरह भी रेहान भाई ने कहा ना, स्लो नात होनी चाहिए, क्योंकि असल में जो रिदमिक नात होती है ना, वो उसका हुस्न आता ही तब जब लोग साथ पढ़ रहे हो। लेकिन इस वक्त जो मुकाबले में नात सुन, वो आप देखें उस दिन आपने क्या पढ़ा था और आज आपने क्या पढ़ा है, इसी की वजह से आपको इस वक्त बोला गया कि आप दूसरी नात पढ़ें। ठीक है, मैंने जो सीखा नहीं है। नहीं सीखा तो बेटा किसी ने भी नहीं होता, हम भी नहीं सीख के आए, इस दुनिया में आकर सब सीखते हैं। और बस ये जहन में मत समझो कि आपने इसमें जीत के ही जाना है, बस अगर आपसे कोई अच्छा बेहतर पढ़ेगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन अभी सबको सुनना है हमने, लेकिन जो हमने आपसे मिस्टेक्स बता रहे हैं, रिजल्ट तो नंबर्स पे काउंट होगा। हसन भाई क्या रिजल्ट देते हैं, ये क्या देते हैं, ये तो जो आपकी मिस्टेक्स थी मैं वो बता रहा हूँ कि पिछले कलाम पिछली परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस आगे होनी चाहिए। फरहान भाई ने जिस तरह कहा कि पिछले से बेहतर होना चाहिए, तो अमजद भाई ने चांस दिया था, और अभी रेहान भाई ने भी चांस दिया कि इन्होंने कलाम जब शुरू किया तो कलाम का चांस दिया कि दूसरा कोई कलाम पढ़े, लेकिन पढ़ रही थी ना, उसमें तो बिल्कुल नंबर आपको नहीं मिलने थे। और दूसरा फिर आपने कलाम का जब आपको चांस मिला तो आपने ये नातिया मुकाबला है, हमदिया मुकाबला नहीं है। ठीक है, आपने कलाम भी शुरू किया तो फिर हम शुरू कर ली, और बाकी अब लफ्ज भी आपने गलत पढ़ा और मिसरा भी गलत पढ़ा आपने। देखी तो देखी जाऊं बराबर कोई नहीं है, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। मैंने तैयारी नहीं की थी उसकी। अब बेटा देखें रीजन, ये क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल के लिए तैयारी नहीं की? नहीं, सेकंड नात की नहीं की थी, मैंने एक ही नात की लेकिन थी। बेटा एक बात ये होती है कि जब कलाम शुरू कर रहे थे ना, तो मैंने आपसे कहा था आराम से सोचो, जिस नात के ऊपर आपको उबूर हासिल हो। जाहिर है आप पहली बार तो आज नहीं पढ़ी ना, इससे पहले महफिलों में भी पढ़ती होंगी, कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है, हम उस पहली वाली नात के हिसाब से अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि अमजद भाई ने जब इनको सिलेक्ट किया था, वाकई उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया था कि हम तो नहीं, खैर मशवरा में जब ये आया था कि नंबरिंग में नहीं आ रही थी, याद है उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं कि वो माइक का इस्तेमाल और अच्छी आगे जा सकती है। लेकिन आज इन्होंने, मुझे लगता है कि अमजद साबरी साहब को भी मायूस किया है और हम तीनों चारों जजेस को मायूस किया है कि आपने ऐसा सिलेक्शन किया, आपने किसी उस्ताद से या किसी अच्छे नातख्वां से मशवरा क्यों नहीं किया। ये आपकी मिस्टेक है। अभी भी जो आपको नंबर दिए जाएंगे ना, वो दूसरी जो आपने कलाम पढ़ा है उसी को मद्देनजर रखते हुए दिए जाएंगे। पहला कलाम जो आप पढ़ रही थी वो रिदमिक था, वो उसको नंबर मिलते ही नहीं, जो भी मिले फिलहाल आपको मिलेंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं जाने रहमत में अभी, और हमारे कंटेस्टेंट्स बाकी, इन सबका आज का ताल्लुक जो है आज के कंटेस्टेंट्स का कराची से है। देखते हैं आज कंटेस्टेंट्स यूं तो 6 हैं, सिलेक्शन 3 की होनी चाहिए। अभी जजेस के ऊपर है कि 3 करते हैं, 2 करते हैं, या किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, या किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते, ये जजेस के ऊपर है। सोफे के बाद ख्वातीन ज़्यादा हमारे साथ रहेगा। रमजान इश्क है में हम और जवेरिया आपके मुंतजर। आज तारे हरम हो निगाहे करम, आज तारे
देखने वालों को, सुनने वालों को जान रहमत, हमारा आज का तीसरा चौथा क्वार्टर फाइनल में आपको करते हैं खुशामदीद। अब तक 2 बच्चे अपनी नात आका के हुजूर पेश कर चुके हैं। इस मुकाबले नात खानी में हमारी डॉक्टर उमेराहील पिया मौजूद हैं और डॉक्टर साहिबा आज बहुत अलग तरह का कोई मास्क बना रही हैं। इससे पहले कि अगले कंटेस्टेंट की तरफ हम जाएं, आज जो मास्क बन रहा है वो यहाँ पर जैसे ही वो अप्लाई होगा वो उसी वक्त पील ऑफ हो जाएगा। अब उसकी क्या खुसूसियात हैं ये डॉक्टर साहब को पता होगा, लेकिन ये पहले से बनकर नहीं रखा जा सकता, ये उसी वक्त बनेगा और उसी वक्त लगेगा। तो डॉक्टर साहब जरा बताइए, ये जो पील आप बना रही हैं इसकी क्या खुसूसियत है और क्यों ये पील यूज होता है? अच्छा, जैसे हम लोग पील ऑफ मास्क यूज करते हैं वो केमिकल बेस होता है। एक तो ये किचन की चीजों से बनेगा, ठीक है। दूसरा ये कि इससे जो है आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डेड स्किन ये फौरी तौर पे उतर जाएगी और स्किन एकदम से फ्रेश हो जाएगी और जो हल्के फुल्के से बाल होते हैं, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो भी इसके साथ उतर जाएंगे। That's beautiful. और एक तरह से हल्की सी पीलिंग जैसे हम कहते हैं वो पीलिंग भी हो जाती है और एक बहुत स्मूथ और सिल्क की तरह आपको स्किन फील होती है। जबरदस्त। तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप एक पील यहाँ पर कौन हमें वॉलंटियरली आएगा और ये मास्क लगवाने की ख्वाहिशमंद होगा कोई? एक हमारी बहन ने वहां पर पीछे हाथ उठाया, जी आप आइए, एक आप पील लगा लीजिए और फिर जब हम आएंगे आपकी तरफ तो आप फिर बनाना सिखाइएगा कि ये पील बनता कैसे। ऐसा करते ताकि रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हम चलते हैं फतीन उस्ताद जाने रहमत के सेगमेंट की तरफ। अब कौन से कंटेस्टेंट नेक्स्ट आ रहे हैं? जवेरिया सलीम, जरा अर्ज कीजिएगा। अगले हमारे साथ हैं रिजवान गुमान। जी 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 माशाल्लाह। ये हमारी सबसे शरारती तरीन हमारी छोटी बच्ची है। मैंने जान के कहा था कि मैं देखती हूँ क्योंकि हम सब सीरियस बैठे होते हैं और एक इंसान हंस रहा होता है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह नजर बच्चे परवरदिगार बचाए, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगले जो हमारी कंटेस्टेंट आ रहे हैं, आपका नाम? रिजवान गुमन। आप कराची से ही हैं बेटा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप अपनी नाच शुरू करिए। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने। माशाअल्लाह, क्या बात है। गदाए बे सरुसामा जहाँ पना बने। वाह वाह वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। तेरी निगाह
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान भाई बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। रेहान भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह। पिछले कलाम जो आपने पढ़े थे, आप पैकेज दिखाएंगे आप इनका या नहीं? पैकेज नहीं जी, इनका पिछला है क्लिप, बिल्कुल है। आइए जरा देखते हैं। लास्ट टाइम जब ये आए थे और क्वार्टर फाइनल के लिए जब इनके कदम बढ़ रहे थे तो इन्होंने मुकाबले में क्या पढ़ा था, दिखाइए। सियाहरा सूरज है हदीसें उनकी आप रिजवान आगे आ जाइए। अमजद भाई यहाँ मौजूद नहीं है, वो मौजूद हो ना हो हमने इंसाफ तो सही करना ही है। पहले भी अच्छा पढ़ा था और अब ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है रिजवान, बारिश के बाद तो खिल जाना चाहिए था। मुझे पिछली परफॉर्मेंस से आपकी आज थोड़ी सी डाउन लगी है। शुरू में आप थोड़ा सा कमज़ोर शुरू हुए थे, क्योंकि अभी पिछली परफॉर्मेंस आपकी दिखाई है तो उससे खुद भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछली दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुल, ज़्यादा जानदार पड़ा। तो बाकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि कुछ तर्जों का एक असर होता है, थोड़ा सा कुछ तर्जें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा चढ़ के आ रही होती है, कुछ तर्जों का। तर्ज की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी जो परफॉर्मेंस में था ना कि जो शुरू स्टार्ट किया तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस जिसे थोड़ा सा हल्का शुरू हुआ। अच्छा, आने वालों के लिए मैं एक पैगाम दूंगा बेटा, जो भी अब पढ़ने के लिए आएंगे, किसने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये जहन पे प्रेशर लेकर मत आना। जो आप अपनी तैयारी करके आए हो, क्योंकि बाद में ये ना हो कि हमारा जहन माउफ हो गया था। अक्सर बच्चे कहते हैं उन्होंने इतना अच्छा पढ़ दिया था। आपने जो तैयारी की है, जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, वो किसी और को नहीं दी होगी। जो किसी और को दी है वो आपको नहीं दी। बस वो आप तैयारी जो करके हैं कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा। माशाल्लाह। अगली कंटेस्टेंट अगले हमारे साथ हैं दानियाल इरशाद। और ख़वातीन हज़रात, साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि जो लोग यहाँ से आगे जाएंगे उनके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस हासिल करने वाले खुशनसीबों के लिए अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस हैं। उनके अलावा जो यहाँ रनर्स अप होंगे हमारे साथ, उनके साथ जाएंगे डैनी टेक्नोलॉजीज और कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। सो दानियाल, बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बच्चे, बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मैं गुलामाने मद, मैं गुलामाने मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरहान भाई, हसन भाई और रेहान भाई, आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे रिजवान साहब ने पढ़ा था ना, तो शुरू में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज था, बाद में आपने सही कर लिया। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो नात आपने पढ़ी है, ये मेरे अपने ज़ाती कमेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा और ठहराव के साथ पढ़ते आप और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अगर इसको और ठहराव के साथ, थोड़ा आपने जल्दी की है पढ़ने में, लेकिन रिजल्ट तो ज़ाहिर है नंबर्स पर ही होगा सबको देखकर। क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं बेटा इस मुकाबले में तो ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, है ना जी रेहान? अच्छा, आपने यही कलाम सोचा हुआ था? सच सच बताइएगा, इसी प्रैक्टिस करके आए थे? जी। तो जो फरहान भाई ने कहा वाकई मुझे ऐसा लगा आपने बहुत
میرے دل میں ہے یاد محمد. جلدی جلدی پڑھا ہے آپ نے. نروس ہو رہے؟ نہیں. اسی طریقے سے اتنی سپیڈ میں ہی تیاری کی تھی. اچھا استائی صحیح تھی. استائی ہاں، مطلب زیادہ بالکل جلدی نہیں تھی. انترے میں شروع میں تھوڑا بس ہوا سا تھا. تیز ہوا. باقی تلفظ کی غلطیاں نہیں تھی. بس ایک جگہ شروع میں جب آپ نے میرے دل میں ہے یاد محمد اس کو کمپلیٹ نہیں چھوڑا تھا, ہاف میں چھوڑا تھا, جو سر تھوڑا سا اتر رہا تھا. تو باقی اوور آل آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. دیکھتے ہیں ابھی صابری صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں. سچ کے جائیں پھوپھو آپ کے. ماشاءاللہ. اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ حسن رضا. 18 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تشریف لائیے اور نعت کا نذرانہ پیش کیجیے. حسن رضا. کفر نے رات کا کفر نے رات کا ماحول بنا دیا تیرا جلا رکھا ہے کفر نے رات کا. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں. میں نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. حسان کا البتہ پیکج نہیں ہے لاسٹ ٹائم کا, لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس اور پھر اگلے کنٹیسٹنٹ. اچھا پڑھا. اور جو آپ نے اسٹارٹ میں آلاپ لیا تھا, ٹھیک ہے آلاپ لیں, لیکن ابھی ہم سب یہی بات کر رہے تھے کہ آلاپ اپنے ڈیوریشن اس کا زیادہ کر دیا. آلاپ صرف اس لیے ہوتا ہے, اور آلاپ میں بھی کوشش کریں یا تو اللہ بول دیں یا کہیں, تاکہ وہ گائکی سے تھوڑا سا ہٹ جائے. ٹھیک ہے, وہ ماحول بنانے کے لیے آلاپ لگایا جاتا ہے, بہت لمبا نہ ہو تاکہ لوگ انتظار میں نہ رہیں کہ اب نعت کب شروع ہوگی. ہاں یہی بات کہ آلاپ والی بات میں بھی کروں گا کہ کیونکہ ایک نعت میں اس میں تھوڑا سا شروع میں اس طرح بھی لے لیتے ہیں آلاپ ہلکا سا, جیسے اللہ کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. بہرحال کلام کس کا ہے یہ؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کا. اچھا, کلام بہت اچھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی اچھا ہے, پھر نمبرنگ ہوگی انشاءاللہ. ماشاء اللہ پڑھا بہت اچھا. اور جو آلاپ والی بات کہ آپ جو سر بیسکلی آلاپ اس لیے لی جاتا ہے کہ آپ کا سر صحیح رہے. اس کے آپ کا یہ سر تھا, اتنے میں پکڑ کے آپ
آگے پڑھ سکتے تھے. تو کوشش کریں گے مقابلے میں تاکہ تھوڑا سا فیل نہ ہو. باقی جو آپ کی انترے یا جب آپ لائن سسٹین جہاں کرتے ہیں تو وہاں پہ وائبریشن تھوڑی سی زیادہ دیتے ہیں, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ تھوڑا سا اسٹریٹ زیادہ آ جائیں. باقی بہت اچھا پڑھا. صابری صاحب, جیسے کہ میرے سینئرز نے کہا یہی تھی بس, اور بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھی تھی آپ کی ماشاءاللہ سے آواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جان رحمت سیگمنٹ جاری. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں پر ایک جگہ آپ کسی جن کے وہ ہمارے والنٹیئرلی جو ہماری بہن آئی تھی ماسک لگوانے کے لیے, وہ آ چکی ہیں اس وقت, کیونکہ یہ ماسک فریش ہی بنتا ہے اور فریش ہی لگتا ہے. تو یہ اس وقت ان کے ماسک لگ رہا ہے. اس کا رزلٹ آپ خود سنیے گا اور خود دیکھیے گا, کیونکہ یہ لگنے کے بعد بالکل کھال کی طرح یہ پیل آف ہو جاتا ہے. یہ بنے گا کس طرح یہ آپ کو ضرور بتائیں گے تھوڑی دیر بعد. یہ مقابلہ چل رہا ہے جان رحمت کا, اور ماسک اس وقت اپلائی کر رہی ہیں ڈاکٹر ام راحیل. اس ماسک کی خاصیت آپ سن چکے ہیں, مزید اس کی ڈیٹیلز اس وقفے کے بعد. فضیل آزاد ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں جان رحمت سیگمنٹ جاری. سب کے